एजी ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛਿੜਿਆ ਘਮਸਾਨ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਬੋਲੇ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀਕਰਨ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਤੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤੰਜ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਖੁਸ਼। ਆਪ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ नहीं देनी सी टिकट। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ। ਕੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ। ਪੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग का एक्शन जारी। मोहाली च बसां रोक के कीती चैकिंग, 3 नूं कीता इंपाउंड। देर रात जीरकपुर च भी मारी सी रेड। दिल्ली मोर्चे का 1 साल पूरा होने ते संयुक्त किसान मोर्चे का वड्डा ऐलान। 29 नवंबर तो रोजाना 500 किसानों का जत्था संसद तक करेगा ट्रैक्टर मार्च। पर चडूनी ग्रुप नाराज, 26 नवंबर नूं ही दिल्ली कूच ते अड़िया। पंजाब च कल सामने आए पराली साड़न के रिकॉर्ड मामले। 4500 तो वध थावां ते सड़ी पराली। इकल्ले दक्षिणी मालवा च 45% केस। फिरोजपुर च किसानां ने फड़िया डीएपी का लद्या ट्रक। कालाबाजारी का इल्जाम लगाउंदियां कीता हंगामा। कहा डीएपी की किल्लत करके कणक बीजण च आ रही दिक्कत। बरनाला च पति ने गर्भवती पत्नी नूं उतारिया मौत के घाट। नशे च धुत होके डंडियां नाल कीते कई वार। साल पहला ही दोहां दी हुई सी लव मैरिज। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं एजी ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਛਿੜੇ ਘਮਸਾਨ ਦੀ। ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਤੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। क्या है कि एजी ना किसी केस नाल बन्निया हुंदा है, ना किसी क्लाइंट नाल। तो मनीष तिवाड़ी सवाल चुकते नजर आ रहे हैं। ते नाल ये भी क्या है कि एक वकील का काम है केस लड़ना। क्लाइंट कोई भी होए तो ये भी क्या है कि ना तो जिहड़ा वकील है वो किसी केस नाल बन्निया हुंदा है ते ना ही क्लाइंट नाल। इस करके सौदे का सियासीकरण ना किया जाए। मनीष तिवाड़ी ने 3 ट्वीट किए ने ते सवाल चुके ने। क्या है कि एजी दे अहुदे दा सियासीकरण करना मंदभागा है। मनीष तिवाड़ी सवाल चुकते नजर आ रहे ने। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मंग कर रहे सन एजी नूं बदलण ते वो फैसला है जिहड़ा वो लै लिया गया है। कैबिनेट दे विच अस्तीफा मंजूर कर लिया गया है एपीएस दिओल दा। उसनूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू जरूर खुश ने, लेकिन मनीष तिवाड़ी ने सवाल चुके ने। मनीष तिवाड़ी ने ट्वीट किया, लिखा क्योंकि हुण पंजाब सरकार नवें एडवोकेट जनरल नूं नियुक्त करन जा रही है, इसलिए सलाह है कि इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों को ध्यान च रख के ही नियुक्ति की जाए। एक वकील कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी सामने कोई भी केस लैण नूं पाबंद है। उसनूं अपने साथी वकीलों के बराबर और केस मुताबक फीस वसूलनी चाहिए है। कुछ खास हालात च वो कोई केस लैण तो इनकार भी कर सकता है। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया ते लिखा एजी दफ्तर का सियासीकरण इसके संविधानक कामकाज नूं प्रभावित करता है। पंजाब के दोवें साबका एजी सियासी घमसान विचाले पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किए गए। एजी दफ्तर वर्गे अदारे नूं ढाह लगाउण वालियां नूं याद रखना चाहिए है कि एक वकील किसी केस या क्लाइंट नाल विआहिया नहीं हुंदा। तां मनीष तिवाड़ी दे वल्लों ट्वीट किए गए ने। ट्वीट करके एजी दे अहुदे दे सियासीकरण ते सवाल चुके ने। उन्होंने अपनी ही सरकार ते सवाल चुके ने। क्या है कि दोवें एजी जिहड़े अतुल नंदा सी पहला ते दूसरे हुण एपीएस दिओल उन्हां नूं पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया गया अपने सियासी मफादां दे लई। तां मनीष तिवाड़ी हुण सवाल चुकते नजर आ रहे ने। एजी का अहुदा कॉन्स्टिट्यूशनल हुंदा है। उन्हां दा कहना है कि कोई भी जिहड़ा वकील है वो अपने केस या क्लाइंट नाल विआहिया नहीं हुंदा। एजी एपीएस दिओल का अस्तीफा कल मंजूर कर लिया गया पंजाब कैबिनेट दे विच ते उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਏਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। देखो, मनीष तिवारी मैंबर पार्लीमेंट के नाल खुद सीनियर वकील ने, सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा वै ओह कई सारे केस लड़ चुके हैं, वक्-वक् कोर्टां च केस लड़ते रहे ने और इसे वजह करके क्योंकि जिस तरीके दे नाल पहला अतुल नंदा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार दे विच एडवोकेट जनरल से, उस तो बाद APS दिओल लगाए गए। APS दिओल नूं लैके नाराजगी जिहड़ी है नवजोत सिंह सिद्धू दी सीगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बेअदबी दे मामले सीगे जिस दे विच उन्हां आरोपियां दी पैरवी जिहड़ी है ओह नवजोत जिहड़े ने APS दिओल करते रहे ने, इसे वजह करके APS दिओल नूं हटाना पिया। हुण नवें एडवोकेट जनरल लगाने ने तो उस तो पहला पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री नूं, पंजाब सरकार नूं सलाह देंदे हुए नजर आ रहे और निशाना भी साध रहे ने कि नवां जदों तुसीं AG लगाओगे तब एक तो बार कौंसल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन देखो और दूसरा ये है कि कोई भी वकील जिहड़ा वा किसी दे नाल बन्निया नहीं हुंदा और इस गल का भी ध्यान रखना चाहिए। और नाल ही नाल इस गल का भी इशारा कर रहे हैं कि चाहे अतुल नंदा होण चाहे APS दिओल होण, ये दोवें ही AG जिहड़े ने ये सियासत की भेट जिहड़े ने वो चढ़े ने क्योंकि मनीष तिवारी नूं पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे दा मन्निया जांदा सीगा। G23 जिहड़ा कांग्रेस दे बागी लीडर भी कहे जांदे ने, उन्हां दे विच भी मनीष तिवारी दा नाम रहा है मैंबर पार्लीमेंट ने आनंदपुर साहब तो, और हुण निशाना किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू होरां ते भी साध रहे ने और इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि हुण जिहड़े नवें AG लगाए जाने ने उन्हां नूं बार कौंसल की गाइडलाइन देखो और इस तरीके दे नाल सियासत की भेट जिहड़ा वा कोई नवां AG ना चढ़े। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि विवाद इसते भी सी कि सुमेध सैनी दे वकील रहे ने APS दिओल, हालांकि उन्होंने ये जरूर जब उन्होंने अपॉइंटमेंट हुई सी उन्होंने ये जरूर साफ किया सी कि जिहड़े वो स्पैसिफिक केस ने उन्हां दे विच मैं पेश नहीं होवांगा, लेकिन फिर भी विवाद लगातार चलता रहा, चाहे फिर वो AG की अपॉइंटमेंट होए चाहे DGP की अपॉइंटमेंट होए। हुण चरणजीत चन्नी ने भी कहा कि DGP का जिहड़ा पैनल है वो भेजा गया UPSC नूं ते वो भी जल्द बदले जाणगे, तां किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू नूं तां जरूर खुश किया गया, पर नाल दी नाल जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जिहड़ा कोई भी अहुदा हुंदा है उस नूं नुकसान पहुंचाउण नूं लैके हुण मनीष तिवाड़ी सवाल चक रहे ने, क्योंकि गल उत्थे ही आ जांदी है कि वकील दा क्लाइंट कोई भी हो सकदा है। यही गल हुण मनीष तिवाड़ी कह रहे ने कि क्लाइंट जिहड़ा है उस दे नाल विआहिया नहीं हुंदा, बन्निया नहीं हुंदा किसी तरीके दे नाल। बिल्कुल अर्श, क्योंकि मनीष तिवारी खुद वकील ने और जो नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने 2 दिन पहला कहा सीगा कि या तो कॉम्प्रोमाइज़ अधिकारी चुन लो या मैनू चुन लो, और उस तो बाद मीटिंग हुंदी मुख्यमंत्री दे नाल हरीश चौधरी जो पंजाब कांग्रेस मामलों के इंचार्ज ने और नवजोत सिंह सिद्धू के सामने झुकना पैंदा। नवजोत सिंह सिद्धू होरां दी मंग जिहड़ी है वो सरकार नूं मननी पैंदी है। इसे वजह करके कल जो सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई नवजोत सिंह सिद्धू ते मुख्यमंत्री दी, तां मुख्यमंत्री ने इस गल का जिक्र किया कि जिहड़े AG दिओल ने जिन्हां ने नवजोत सिंह सिद्धू ते 2 दिन पहला निशाना भी साधिया सी, इस गल का जिक्र किया कि नवजोत सिंह सिद्धू गलत इंफॉर्मेशन साझी कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू मिसलीड कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू कानून दे विच अड़चन पैदा कर रहे हैं, तो उस APS दिओल नूं अपने अहुदे तो हटना भी पिया है, उस APS दिओल का इस्तीफा भी कबूल हो गया है। तो अजिहे च नवां जिहड़ा AG लगाया जाना है, नाम जरूर चल रहे हैं, लेकिन वो नवजोत सिंह सिद्धू दे की मर्जी दे होणगे कि नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां नूं पसंद करनगे या नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके हुण की मुख्यमंत्री ने पहला सलाह मशवरा कर लिया कि ये AG लगाए जान, ये DGP लगाए जान। DGP का नाम चट्टोपाध्याय का नाम सब तो मोहरी चल रहा है, तो इसे वजह करके नवे AG DGP कौन होंगे अगले कुछ दिनों तस्वीर साफ होएगी। लेकिन सरकार ने अधिकारियों या प्रधान चो जो एक चुनना सी तो प्रधान नूं चुनना पिया क्योंकि चोणां थोड़ी देर बाद है और नवजोत सिंह सिद्धू का जिहड़ा वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके नाल उन्हां दी शैली है, लोग उन्हां तों प्रभावित हुंदे ने और एक वड्डा असर पैंदा है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई दे विच कांग्रेस पहला कैप्टन पंकज मैं तुहानूं रोकना चाहांगी, जुड़े रहो तुसीं। बरिंदर ढिल्लों पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान साडे नाल इस वेले फोन लाइन ते ने। ढिल्लों जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। देखो
ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਇਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ, ਹੁਣ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਇਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, जो मनीष जी कह रहे आ सियासीकरण करना किसी भी अहुदे का मंदभागा है, बिल्कुल ठीक गल है। बट इस चीज दे नाल इस चीज नू अगर जोड़िया जाए तो वो भी ठीक नहीं आ। एक कुछ इशूज सामने आ रहे सी, क्योंकि कई चीज़ों के उत्ते सवाल खड़े किए जा रहे थे। ठीक है, सियासीकरण नू आपां किवें डिफाइन करने वो डिफरेंट गल आ, लेकिन इहदे विच कुछ इशूज आ रहे थे जिहदे अंदर स्पैशली बाइबल कलां दे केस नू लैके उहदे कारण ये इशू बन गया। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। देखो, ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੇਚਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਚਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। और इस करके उन्होंने इस्तीफा हो गया वा, इस्तीफा क्लोज हो गया वा, अगले इश्यूज वाल ध्यान देइए। और कल तो विधानसभा सैशन आ, पीपीएज आ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ਼ੂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ WWF ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-18 ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ 2-3 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਚਾਹੇ ਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਹੋਵੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਚਾਹੇ ਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ 59 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ 59 ਮਹੀਨੇ ਡੀ ਕਰ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ WWF ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗੀ ਤੇਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ? ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 24 ਘੰਟੇ ਪੈ ਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਹੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ WWF ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਭਲਵਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲਵਾਨ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਲਵਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰੂਪੀ ਜੀ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੋ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਸਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, 2 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਾਂ ਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਘਮਸਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੱਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਲਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਏਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। कहना जिथे चलूंगा चलूंगी नाल तेरे टिकटां दो ले ली। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਏਜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਚੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਨਾ, 2 ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਚੀਫ ਚੁਣੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 110% ਸਹਿਯੋਗ, ਨਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਏਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।